ਤੇ 50,000 ਪਲੱਸ ਇਨਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋਗੇ। सत श्री अकाल जी सारे नूं। मेरा नाम सतनाम सिंह है जी, ठीक है, और नवा शहर तो बिलोंग करता है। बाय प्रोफैशन मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है पिछले 15 साल तो, ठीक है। तो कंप्यूटर का काम मेरा अज ही बहुत वधिया चलता है, पर मेरी जानी कि ना इस काम के सिर्फ की जरूरत पूरी हो रही सी, कुछ ड्रीम होंगे है अपने जिन्हें व्यक्ति बैठे है आप सुपने सारे होंगे है जी। कोई इदा का बंदा है जिन्हें मतलब सुपने ज़्यादा है नहीं या मर चुके है, सारे ड्रीमर बैठे आप इतने, ठीक है। तो सुपने पूरा करते आप कि काम करते हैं, पर वो सुपने फिर भी पूरे नहीं होंगे पे, ठीक है। वह कारण की आ कि साढ़े को जो भी रास्ता आ पैसे कमाने का साधन है वो सुपने पूरे नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। और सानू अपना काम करने का तरीका बदलना पऊगा। जिस तरह कि भाजी उन्हें दस के हटिया कि सिर्फ 5% लोग आ जिन्हें सपने पूरे होंगे है, 95% लोग की करते हैं वो बॉडी तो काम लेंगे आ, हत्थों लै लो तो वो जो बॉडी तो काम कर लेंगे है तो वो तुम्हें पता है भी बहुते अमीर नहीं है। जो 5% लोग की आ वो हत्थ पैर नहीं बॉडी चलाते हैं, वो सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं, ठीक है जी। सो अज आप परिवर्तन के बारे दसांगे। जिस तरह कि मेरे हत्थ में ये परिवर्तन फाइल आ, ठीक है। परिवर्तन का मतलब की होंगे जी? बदलाव। हुण बदलाव क्यों जरूरी है, वह एक कारण आ जोड़ा भी असीं काम करते पे है ना, अगर तो असीं उस तो संतुष्ट है या जो भी असीं चाहुंदे सानूं सारा कुछ मिलता पिया फिर तो साडा रास्ता सही है। पर अगर साडा काम जिहड़ा असीं करते पे वो सही नहीं लगे, तुहानूं लगदा कि जो भी असीं काम करते पे भी वो जिन्नियां साडीआं जरूरतां आ प्लस साडे ड्रीम आ पूरे नहीं हो रहे, फिर सानूं की करना पैना है, आपां नूं अपनी सोच बदलनी पैनी हैगी आ, ठीक है। ये साडी कंपनी ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी, ये की कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, ठीक है। असीं की करते हैं असीं अपने आप नूं नहीं बदलदे हैगे, ठीक है। असीं कहने हैं कि साडे हालात बदल जाण, जदों तक असीं अपने आप नहीं बदलांगे कि साडे हालात बदल जाऊंगे, तुहाडे हिसाब नाल कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है जी। सो आपां ने की करना है, अपने आप के उपर काम करना है, ठीक है। अज आपां तुहानूं यही इत्थे 15-20 मिनट मैं लावांगा तो अज आपां तुहानूं ये दसांगे कि असीं अपने हालात किस तरीके नाल बदल सकदे हैं, ठीक है जी। किहड़े होंदे है जी? ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ठीक है। आप कुछ ड्रीम के बारे गल करते हैं भी अपने ड्रीम किहड़े होंदे है भी आप इन्हां नूं पूरे किद्दां करना है, आप उत्ते गल करांगे, ठीक है। हुण सब तो पहला सुपना की है अपना गुड हैल्थ, चंगी सेहत, ठीक है। ये भी अपना ड्रीम है। अज तुसीं देखिआ होना घट्टो घट्ट 70-80% लोग बीमार है पर उन्होंने पता नहीं है, ठीक है जी। तो दूजा अपना सुपना की होंदा है मनी फ्रीडम, ठीक है, कि साढ़े को इन्ना क पैसा होवे कि असीं अपनी जरूरतां भी पूरीआं कर सकीए प्लस अपने ड्रीम भी पूरे कर सकीए, ठीक है जी। कि अपने कोल मनी फ्रीडम हैगी जी, किसी कोल बहुत घट लोग आ जिन्हां दे कोल मनी फ्रीडम हैगी आ, ठीक है। तीजा सुपना अपना की होंदा है ड्रीम होम, जिहड़े घर विच रहिंदे देखो छत्त हरेक बंदे कोल हैगी आ, पर की वो तुहाडे सुपने दा घर हैगा, ठीक है। हुण अपने बहुत सारे लोग मतलब कि इदां दे हैगे जिन्हां दे घर बहुत आप मतलब कि किते जाने होंगे अपने रास्ते में कोठियां होंगे बहुत वधिया, कई कोठियां इन्नी वधिया होंगे कि आप बार बार मुड़ के देखते भी कितनी वधिया कोठी बंदे बनाई हुई है, देख रहा था कोई, मैं तो बहुत देखता हूँ, मैं जो मैंने कोई वधिया कोठी मिले ना मैं मुड़ के देखता कि कोठी बहुत वधिया है, काश मेरी भी होंगी इदां दी, है ना। सो आप देखते हैं साढ़े सुपने का घर नहीं है, ठीक है। सो चौथे नंबर पर गल करते हैं लग्जरी कार। हुण कारां दा आपां इह कहना कि मरुति भी कार हुंदी है, जिन्हां दे कोल मरुति आ वो कहंदे ने भी यार BMW या मर्सिडीज जिहड़े लैंदे है वो एम लैंदे 1 करोड़ की गड्डी, ठीक है। हुण चार्ट है मरुति के, चार्ट है मर्सिडीज के, है ना। पर जिहड़े बंदे ने मर्सिडीज में चला ली वो मुड़ के मरुति नहीं चला सकता, ठीक है। कारण की आ 1 घंटा ड्राइव तुसीं मरुति से कर लो, 1 घंटा मर्सिडीज से कर लो, आपे पता लग जाएगा, ठीक है। सो लग्जरी कार हर एक बंदे सुपना होंदा है, ठीक है। ये वैसे मैं अपने सुपने दादा जी तुहाडे कोई एक्स्ट्रा भी होए ना तुसीं दस सकदे हैं, ठीक है। उस तो बाद अपना सुपना की होंदा है चाइल्ड एजुकेशन। आप अपने बच्चों को वधिया स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, पर की असीं अपनी मन मर्जी के स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं जी? बहुत घट लोग है जिहड़े अपनी मन मर्जी स्कूल में बच्चे पढ़ा, क्योंकि कारण की आ एजुकेशन इंडिया में बहुत महंगी है, ठीक है। अगे आप गल करते हैं हैल्प अदर्स। देखो जिहड़े भी आप धर्म नूं मनदे हैं हरेक धर्म में यही दस्सिया जाता कि दूजिਆਂ ਦੀ हेल्प करो,
ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੈਣੇ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਐਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਟੂਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਸ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਜੇਬ ਆ ਗਈ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਵਿਜਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜੋਗੇ ਹਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10,000 ਕਮਾਉਣਾ, ਕੋਈ 50,000 ਕਮਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੌਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ MBBS ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ MBBS ਦੀ ਸੀਟ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ MBBS ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50,000 ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਮਾਊਗਾ। MBBS ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਉੱਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੀडम ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-3 ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? 15,000, 20,000 ਜਾਂ 50,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰਸਤੇ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। 1920 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1940 ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8-10 ਕੁ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ 1960 ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਆਇਆ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ 2 + 2 4 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ 2020 ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਕ ਜੂ ਕਿ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੀ? 4 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ 3 ਸਾਧਨ ਆ, ਜਾਂ ਜੌਬ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2040 ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 19 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ 2040 ਵੱਲ ਨੂੰ, 21 ਦਾ ਲੰਘ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਕ ਜੂਗੀ? 1 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਡੈਕਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 40 years ਪਲਾਨ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYE ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੈਲਫ EMPLOYE। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ EMPLOYE, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਸੈਲਫ EMPLOYE। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਲਫ EMPLOYE ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੈਲਫ EMPLOYE ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ CA ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੈ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਲਾਇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਡੈਕਸਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਪਲਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਕਿ ਔਖਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 95 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 95 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ? ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ?
ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਿਕੂਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-20 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਗਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ? ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ? ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਈਏ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਆਈ ਜਾਵੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਫਰਟ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਟੀਮ ਵਰਕ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਆ? ਟਾਈਮ ਗੁਣਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਨੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਣਾ ਆ 8 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਪਰ ਮੰਥ 15,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਗੁਣਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ। 1 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਗੁਣਾ ਬੋਡੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 40। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 40 ਘੰਟੇ। 40 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟਾ, ਮੇਰਾ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਆ ਟਾਟਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੈਸਿਵ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਬੜੀ ਲੱਗੀ?
ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸੌ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਜਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੜਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਸਟਮਰ ਮਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਰਤਨ ਤੇਲ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50-60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਬਾਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 1% ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 60% ਪੈਸਾ, ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋੜਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਐਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਗੀ ਬਚਤ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 40% ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 60% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਨੈਸਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਸਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, 6 ਟਰੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਨਕਲੀ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਆ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਾਬਣ 35 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਸਾਬਣ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਬੋਡੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਬਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾ, ਪਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣੇ ਪਊਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਸ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਵੀ ਬਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MBBS ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IT ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੌਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ 5 ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜੌਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਿਓ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ 5,000 ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਸਕੀਮ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 60 ਜਾਂ 62 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਪੇਸਟ ਆ ਜੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਆ, 2 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਟਾ ਨਾਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ ਇਹ 1933 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੁਜਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 400 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਬੇਗਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੁਜਰਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਸੀ ਕੇ ਮੋਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ ਮੋਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਾਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀ 63,000 ਕਰੋੜ। 63,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਟਰਨਓਵਰ ਮੰਨ ਲਓ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਕਦੇ? ਲੋਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 30 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਰਸ਼ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 750 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਡ੍ਰੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ।